ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماة كفايتي بقاية حقيقة برهان الإنسان حمال بسم الله وادخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأسجل علي يا حليم يا ستار كنفست في حجاب السيانة نجاتي واعتصموا بحبل الله وابني يا محيط يا قادر على يسر أمان حاطة مجلس رادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وأعذني يا لطيف يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وآلي ومالي وولدي وداري في كلاءة عزتي غاثتي وليس بضار شيئا إلا بإذن الله وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي خبر غاشية من عذاب الله ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي أعواني فإن هم لي أحد منهم بسوء خذل الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة كمن يدي من بعد الله وكل يا قابض يا قهار خدعت مكر والجدر أن مذموم مذموم مدحور بالتقصير تغيير تدبير فما كان له من يأتي ينصرونه من دون الله واثق يصب يا قدوس لجة مناجاة أخذ ولا تخاف إنك من الآمنين في كنة الله وذكرهم يا ضار يا مميت نكال وبن زوال وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله أمن يا سلام يا مؤمن صالة دولة الأعداء بغاية بداية آية الأمر البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والبس يا جليل يا كبير خلعة الجلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أقبلنا وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله وأنت عزيز يا ودود عليه محبة لي تنقاد وتخضع لبيان قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة لتعطي بتعديد حجنا بعض الله والذين آمنوا أشد حبا لله وزر عليه ظاهر وباطن أثر أصاب أنوار يحب ما يحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا منوتي بصفاء جمال وشيشاك فإن حاجوك بكر أسلمت وجه لله وجمل يا جبيل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالقصات والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقة ثم كريم جلود وقلوب من ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة وما نصر إلى من عند الله ودم علي يا باسط يا فتابات يتمسرت ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطفك لم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فانزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله واقر علي صبر يشكر صوت الذين تجروا بثبات يقين تمكينك من ذاته قليلة غلبة كثيرة بإذن الله واحفظ يا حفيظ واتكل من بين يديه ومن خلفه عن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحته بوجود شهود جنود لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم وكيف أخذوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصر على أعداء النصر الذي قيل وتتخذون أجوا قال أعوذ بالله وجدني يا طالب يا غالب تاج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويدي بتنزيل توصيل إلى السماء شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وكل يا كافي الأسوأ يا شافع وبعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله وبألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما أنزلت بك محمد صلى الله عليه وسلم حيث كنت تعلم أنه لا إله إلا الله تولني ولي عبد من الكلمات والرعاية والسلامة بمزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله
وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسعادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتب علي يا تواب حليم توبة نصوصا يكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله واغفر لي يا رحمن يا رحيم في خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن وإذن المتقين الذين دعوا فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله أنت يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أسألك بتريليون تريليون تريليون عظمة حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا قلبا قريرا علما غزيرا وعملا بريرا خبرا وحسب منيرا حسابا يسيرا وكان في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سلام تسليما كثيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأسلم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد بسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن موسى محمد بن يزيد القزويني رحمه الله تعالى وعاد علينا من بركاته ومن إلى يوم الدين. قال باب تلقيح النقل, bab yang menyatakan tentang pentakbiran, persenyawaan, pengkawinan antara nakhal, buah tamar yang jantan itu dengan bunganya dengan buah tamar yang betina. Qala hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Ubaidullah bin Musa al-Israil an Simakin makasih ana usami'a Musa ibna Talhata ibnu Ubaidillah yuhaditsu an abi qala maratu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin. Jadi kata Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah, aku berjalan melintasi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kebun. Para kauman, masa Nabi kita melintasi kawasan perkebunan, kebun tamar, dusun tamar. Ternyata Nabi kita tengok orang-orang yulaqihuna nakhla, mentakbir, mentalqih, mengimunisasi. Jadi bahasa imunisasi di Arab Saudi dan di Mesir itu mereka gunakan dua bahasa, satu at-tat'im, diimunisasi, yang kedua ditalqih, talqih. Jadi Nabi kita tanyakan, itu bijaknya dengan kita, tidak hanya setakat dengan kita tengok, kita dengar, kita rasa, kita cium, kita perhatikan, tapi agar bagaimana ada respon positif daripada pengamatan yang diamati oleh salah satu daripada panca indera kita yang 5. Bagaimana sewajarnya dengan kita kalau pada itu dengan kita melihat suatu keindahan yang indah. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Bagaimana sewajarnya dengan kita kalau pada itu dengan kita dihadapkan dengan suatu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana sebijaknya dengan kita di saat kita mendapatkan berita yang menggembirakan, berita kejayaan,
kemenangan, keuntungan, keselamatan. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Sebaliknya, at-tarji'. Kalau pada saat dengan berita yang sampai kepada kita, berita yang tidak menyeronokkan, agar kita terelak daripada kesan buruknya, diberitakan akan diperketat lagi aturan-aturan dan akan dikuatkuasakan lagi peraturan-peraturan, maka yang paling pantas itu kita ucapkan pada saat ketika itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali dengan amalan la haula, artinya tidak ada daya upaya untuk mengelak. La haul, tidak ada pengelak, tidak ada daya upaya untuk agar kita terhindar daripada bahaya, malapetaka, musibah, ancaman dan lain sebagainya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita patuh dan taat bakti dan setia kepada Allah Jalla Jalaluh, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan pelindung Allah, dengan penjaga Allah, dengan taufik dan hidayahnya. Itu makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah yang Maha Agung. Hidup agar bagaimana harian kita itu sama dengan tahunan. Kalau perlu harian kita itu sama dengan jutaan tahun. Agar bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan potensi yang ada pada anggota tubuh kita, pada organ-organ yang Allah berikan, dengan manfaat yang kita perolehi. Kalau pada waktu kita ada beberapa buah kelang sabun, shampoo, kelang kereta, motor, kelang lampu, kipas, dan juga beberapa kelang elektrik, dan juga beberapa buah kelang. Ada pabrik, ada kelang padi, mesin jahit, ada untuk proses kelapa sawit. Banyak kita punya kelang. Kalau kita hitung-hitung hampir tidak kurang daripada dalam ratusan. Semuanya aktif atau siap untuk kita operasikan. Taksi, ternyata kita tidak ketinggalan. Maskapai penerbangan, kita tidak ketinggalan. Apartemen, kita tidak ketinggalan. Hotel mengotelnya, kita tidak ketinggalan. Supermarketnya, kita tidak ketinggalan. Kemudian bisnis dalam dunia persenjataan untuk negara-negara yang berperang dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, kita tidak ketinggalan. Begitu juga dengan pertanahannya, kita juga tidak ketinggalan. Gimana kira-kira? Seseorang yang punya beberapa buah pesawat komersial, taksi, bus, dan juga dengan armada laut, kapal-kapal persiaran, kapal-kapal pelancongan. Masya Allah, tabarakallah. Baru-baru ini dipertontonkan satu buah kapal yang terbesar dunia. Ada dalam berapa puluh tingkat macam seperti dengan satu buah daerah, macam seperti satu buah taman perumahan yang terapung. Kolam renangnya, dan juga dengan semua macam kemudahan, keperluan-keperluan, dengan supermarketnya, kedai runcitnya. Tapi dia campur baur lah. Kelab malamnya ada, kelab renangnya ada, kelab telanjangnya ada, sinimanya ada. Semua macam bentuk yang ada di daratan ada di dalam kapal tadi itu, yang sehingga kalau pada siapa pun yang naik kapal tersebut, dia tidak merasa yang dia sedang berada atau sedang berlayar di atas laut. Hebat. Kira-kira bagaimana kalau sampai orang itu bankrupt? Renung. Stasiun kereta api, pesawat, bus, armada laut, taksi, dan juga dengan segala keperluan yang diperlukan oleh masyarakat. Punya semuanya. Tapi ternyata bankrupt. Kita katakan bodoh. Utama dengan bahasanya bodoh. Kalau sampai dengan fasiliti dan juga dengan berbagai kekayaan yang dia miliki, ternyata tidak dia aktifkan. Taksi hanya setakat disusun-susun,
Pesawat hanya setakat untuk disusun-susun, bus hanya setakat untuk disusun-susun, armada laut semuanya merapat, pesawat tidak ada yang terbang, taksi tidak ada yang bergerak, bus-bus semuanya nganggur, supermarket semuanya tutup, perhotelan semuanya ditutup. Bukan tutup, dia tutup. Beda tutup dengan ditutup. Kalau ditutup tuh orang lain yang tutup. Kalau dia yang tutup, itu dia yang tidak sehat. Semuanya tidak yang beroperasi sampai hidup teraniaya, sampai hidup jadi menderita. Padahal dia bergelimang dalam kekayaan. Yang kalau dia operasikan satu hari saja, dia sudah mendapat bilionan duit. Gimana kira-kira menurut kita? Kita kata orang itu gila. Kita kata orang itu bodoh. Kita kata orang itu tidak sehat. Kita kata orang itu tidak waras. Itu sebenarnya kata-kata yang patut juga diperkatakan kepada orang-orang yang tidak mengaktifkan mulut untuk berpikir, untuk menyebut, untuk mengingat Allah. Telinga tidak diaktifkan untuk mendengar kebaikan-kebaikan yang baik. Mata tidak dilihatkan untuk memandang pemandangan-pemandangan yang mempunyai nilai ibadah. Otak tidak dipikirkan, tidak digunakan untuk manage, untuk mengatur, untuk menyusun, untuk mensejahterakan, untuk menyenangkan, untuk membahagiakan, untuk menyelamatkan rakyat. Kalau pada waktu ada satu benda itu ternyata tidak baik, jangan lagi terus dengan yang tidak baik itu. Kalau itu membahayakan kepada rakyat dan juga orang ramai, jangan lagi dipaksakan untuk berbuat yang semacam itu. Kalau ternyata itu perkara boleh membuat manusia akan jadi sibuk, lupa daratan, jangan dibuka perkara-perkara semacam itu. Kenapa? Sebab kita ada akal pemikiran yang waras, yang mampu untuk mempersembahkan kebaikan yang baik, kemuliaan yang mulia. Maka dengan seseorang yang tidak memanfaatkan organ-organ yang aktif, yang sehat afiat dari sejumlah sekian yang ada pada anggota tubuhnya, 360 persenian tulang yang kita miliki, persenian yang ada pada anggota tubuh kita, satu persatu dapat kita manfaatkan dalam rentang ibadah. Pada waktu kita melaksanakan salat semuanya aktif. Kaki berdiri dan melangkahnya, lutut dengan rukuk dan sujudnya, dengan punggungnya, dengan belakangnya, dengan kepalanya, semuanya bergerak dalam pergerakan 13 rukun salat atau 14 rukun salat pada waktu kita melaksanakannya secara sempurna. Itu baru kelihatan keuntungan yang kita peroleh. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan, sama seperti dengan dunia, dengan kekayaan yang ada, tapi belum memberikan hasil, keuntungan, keuangan kepada kita, kecuali kalau pada waktu kita aktifkan. Tapi ternyata kita nganggurkan, kita siapkan semuanya. Itulah perumpamaan orang yang tidak menggunakan organ. Anugerah pemberian Allah dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita komen, ngapain sih mereka-mereka itu? Jadi kata mereka, setelah Nabi kita tanyakan, ma yasna'u haula, qalu yaquduna minadzakari faj'alunahu fil untha. Mereka ambil bunga yang hak jantan, kemudian mereka letakkan pada bunga yang betina. Qala, Nabi kita bersabda, ma adhunnu, aku tidak menyangka itu memberikan sesuatu apa-apa. Ma adhunnu dzalika yughni syai'a, aku tidak merasa yang itu akan memberikan satu manfaat sedikit pun. Fala balaghalahum, maka kena Nabi kita bujuk, Nabi kita katakan, jangan, tak payahlah, buang-buang waktu aja, buang masa aja. Apa sih mereka itu? Itu mensenyawakan, mengawinkan antara bunga dengan bunga. Tak payah. Tak perlu. Kalau Allah nakkan buahnya lebat, ya lebat. Kalau Allah nakkan buahnya sedikit, ya sedikit. Tak payah buat benda-benda semacam itu. Nabi kita tak kata macam itu. Nabi kita cuma hanya berkata, saya merasa, ma'adunu, aku tidak menyangka itu akan memberikan satu manfaat. Itu saja. Ma'adunu, aku tidak menyangka yang dengan perkara itu boleh memberikan satu manfaat. Ma'adunu dzalika yughni syai'a. Ucapan sepatah kata daripada baginda tadi itu sampai kepada mereka. Fatarakuhu panazalu anha, maka mereka pun meninggalkannya dan mereka turun daripada pokok-pokok kurma. Qala fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala fabalaghahum fataraku panazalu anha. Fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna ma huwa dhannu in kana yughni syai'an fasna'uhu fa inna ma ana basharun mithlukum wa inna dhanna yukhti wa yusib
walakin ma qultu lakum qala Allah falan akdziba 'ala Allahi. Apa sabda Nabi? Hadis ini tidak terlalu lengkap. Setelah Nabi kita bercakap macam itu, ma'adzunu, saya tidak menyangka itu akan memberikan suatu manfaat kepadanya. Mereka pun tinggalkan, mereka turun, sehingga sejak daripada kejadian tadi itu menjelang sampai beberapa bulan ke depan, ternyata berita yang sampai kepada baginda, buah tanaman mereka tidak lebat. Jadi berbuah juga, tapi tak lebat mana. Buahnya tidak seperti tahun-tahun sudah, tidak seperti dengan tahun-tahun yang telah lalu. Buahnya merosot, hitungannya berkurang. Nah, maka benda tadi itu mereka adukan kembali kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Salafi, Wahabi yang kalian kafirkan Syekh Ahmad Al-Busiri rahimahullah taala dalam perkataan beliau, ya akramal khalqi maliman anudu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi walan yadhiqa rasulallahi ja'uka bi idal karimu tajalla bismi muntakimi fa inna min jurika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal karami ya nafsu la taqnati min zallatin azumat inal kabaira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Gara-gara karena munajat dengan permulaannya tadi itu mereka kafirkan. Jadi munajat itu adalah pasal yang ke-10. Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk. Ya akramal khalqi, ya akramal khalqi maliman, ya akramal khalqi, ya akramal khalqi liman aludu bihi, ya akramal khalqi maliman aludu bihi. Siapa tempat aku bernaung, kepada siapa tempat aku mengadu dan meminta, kepada siapa tempat aku memohon. Ya liman aludu bihi, siwaka, selain daripada engkau, indah hudusil hadisil amimi, pada saat ketika berlaku peristiwa yang merata. Jadi kata mereka, kalau ada apa-apanya kita mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, dunia dan akhirat, bukan kepada makhluk. Situ kita katakan siwaka, selain kepada baginda. Itu artinya pada hari kiamat nanti. Itu pada saat ketika manusia nak minta bantuan dan pertolongan kepada para nabi-nabi dan rasul, ternyata setelah mereka pergi dalam berapa ribu tahun perjalanan, terjumpa dengan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam mengatakan nafsi-nafsi, Nabiullah Ibrahim nafsi-nafsi, Nabiullah Musa nafsi-nafsi, masing-masing daripada nabi minta keuzuran, menyatakan diri pribadinya itu bukan satu wewenang yang diberikan kepadanya, pergilah kepada nabi yang lain. Itu pada akhirat nanti. Di dunia, oke, coba apa-apa saja yang mereka laporkan, apa-apa saja yang mereka sampaikan kepada baginda Nabi. Di dunia, pada saat ketika berlaku kemarau panjang, qahat, di satu lokasi, di satu tempat di Madinah, di mana sejak pada beberapa minggu atau bulan hujan tidak turun, sehingga sampai Badawi tak sabak-sabak untuk menginformasikan dan menyampaikan keluhan tadi itu kepada baginda. Sewaktu Nabi kita sedang berada di atas mimbar, waktu Nabi kita lagi sedang menyampaikan khutbah Jumat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inqata'atis subul, sudah terputus jalanan, tanaman gersang mati, hewan binatang ternak kurus dan mati, kehidupan serba jadi sulit, kehidupan serba krisis disebabkan karena musim kemarau panjang. Tanaman-tanaman, pohon-pohonan semuanya gersang dan hangus. Maka secara seketika Nabi kita berdoa, Allahumma
anzilil ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Mereka mengadu kepada siapa? Syirik. Pada waktu mengadu kepada baginda tentang keadaan yang mereka hadapi. Kalau itu syirik, hai kumpulan salafi dan wahabi, tentu para sahabat Nabi, orang yang pertama yang melakukan perkara-perkara semacam itu, kalau kita katakan siapa yang benar, kalian yang salah. Pada saat ketika mensyirikkan orang-orang yang bertawasul kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa kami mengadu? Siwaka inda hululil hadisil amimi. Abi ulang, ya akramal khalqi, wahai semulia makhluk, maliman aludu bihi, kepada siapa aku minta perlindungan dan pernaungan pada saat ketika berlakunya al-hudusil amimi, berlakunya peristiwa yang merata yang menimpa kepada umat kesemuanya. Mereka ternyata mengadu, mereka beristighasah, beristi'anah, minta pertolongan kepada para nabi-nabi dan rasul. Fi muqaddimatim, yang pertama kepada Nabiullah Adam, terakhir sekali kepada baginda Nabi, sampai Nabi kita tersyukur sujud di bawah kaki aras. Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak tusyaffa, angkat kepalamu, mohon syafaat, aku akan kabulkan permintaanmu. Itu yang disebut dengan asyafa'atul uzma. Nah, ada pengeluhan daripada mereka disebabkan kena anak-anak itu dirasuk oleh makhluk halus. Ada keluhan daripada mereka susah hafal. Ada keluhan daripada mereka, keluhan daripada mereka tentang musim kemarau panjang. Ada keluhan daripada mereka daripada cadangan saran yang Nabi kita sarankan, tapi pada waktu mereka ikut dengan saran daripada baginda, ternyata justru berlaku yang tidak diinginkan. Buah korma, kebun korma mereka tidak berbuah lebat, tidak berbuah lebat, dan juga ada yang mengeluhkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan telaga. Itu semuanya aduan-aduan yang semacam itu mereka sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara seketika Nabi kita mengupayakan untuk mendapatkan solusinya. Ada dengan cara Nabi kita doakan, ada dengan cara Nabi kita usap, ada dengan cara Nabi kita sapu, ada dengan cara Nabi kita ludahin. Banyak cara yang Nabi kita lakukan. Jadi mengadu kepada baginda, asku ilaika dha'fa quwwati, itu aduan kita kepada Allah. Qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah, itu mengadu kepada baginda Nabi, tawasul kepada beliau. Itu suatu perkara yang dibolehkan. Kalau tidak masyru' pun dibolehkan. Kita boleh buka perkara itu, ada dalam rangkaian doa, ulasan dan perbincangan daripada ashab al-madzahibil arba'ah. Apa yang mereka adukan pada kali ini, kata mereka hasilnya berkurang. Maka Nabi kita bersabda, qala innama huwa dhannu, itu yang saya katakan tahun lepas itu tidak lebih daripada dugaanku. Jadi perhatikan, aku berbicara itu dengan bahasa apa? Kalau aku berbicara tentang bahasa wahyu, kalau aku berbicara tentang masalah hukum hakam, itu berarti daripada Allah, pas di dalam pasti kalian kena ambil. Tapi kalau aku berbicara tentang dugaanku, perkiraanku, atau juga tidak lebih daripada ijtihadku, saya berpendapat, kalau menurut prediksi saya, menurut pengamatan aku, menurut dugaan saya, nah itu yang seperti itu. Itu kalau seandainya ada dugaanku yang semacam itu, yang tidak bersendar kepada wahyu, maka tidak mutlak kalian harus mengikutinya. Innama huwa dhannu in kana yughni syai'an fasna'uhu. Nabi kita kata itu cuma dugaan saya. Kalau saya rasa tidak ada faedahnya, itu takbir. Tapi kalau ternyata yughni syai'an, memberikan suatu manfaat yang bagus, maka lakukan saja. Fleksibel saja Nabi kita memberikan jawaban. Kalau saya pribadi, saya merasa tidak ada apa-apanya. Tapi kalau ternyata sudah terbukti dengan kalian, itu bermanfaat, memberikan hasil yang lumayan, akan membuat buahnya akan lebih lebat, akan lebih banyak, hasilnya akan lebih memuaskan. Oke, pas tahu. Innama ana basyarun mithlukum, saya manusia semacam kalian. Wa inna dhanna, dan juga yang namanya dugaan, kadang-kadang betul, tepat, kadang-kadang salah. Walakin, akan tapi, apabila aku berbicara tentang wahyu, apabila aku katakan kepada kalian qala Allah,
Kalau aku berbicara tentang hukum hakam, la tusawwunna sufufakum, kalian hendaklah merapatkan, meluruskan saf-saf kalian di waktu salat, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah akan pecah belahkan antara hati-hati kalian. Boleh kita tunggu akan berpecah belah, akan berbeda pandangan, akan berbeda pendapat, akan saling salah menyalahkan. Hati-hati kita tidak menyatu. Macam mana kita boleh bersatu dengan fisikal kita kalau pada hati kita tidak bersatu? Macam mana kita boleh sedar dan insaf kalau hati kita tidak insaf? Macam mana kita boleh khusyuk kalau hati kita tidak khusyuk? Semuanya berpunca daripada hati. Ternyata di antara daripada sebab yang membuat kita akan berpecah belah, berbeza-beza pandangan, berbeza-beza pendapat, baru saja terpilih, baru saja naik memerintah, ternyata sudah dapat terlibat sebagian tarik mundur, tarik balik sokongannya. Kenapa itu boleh berlaku? Itu di antara daripada sebab perpecahan hati. Di antara daripada yang menyebabkan hati kita akan berpecah belah, kita akan jadi berbeda pandangan dan pendapat. Asbabnya Nabi kita kaitkan pada saf yang tidak diluruskan, saf yang tidak rapat, saf yang tidak rata. Daripada beberapa hadis. Ahbabana fillah wa dzakir, ini tidak lebih daripada peringatan. Puluhan, lebih daripada 10 hadis-hadis yang berkenaan dengan saf. Yang masih ingat dalam ingatan Nabi, satu, Nabi kita bersabda, la tusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian rapatkan, kemaskan, betulkan, luruskan saf-saf kalian, atau Allah akan pecah belahkan. Allah yukhalifannallahu baina qulubikum, Allah akan wujudkan perbezaan-perbezaan di dalam hati-hati kalian. Satu, Nabi kita bersabda, tarasu, lurus. Nabi kita bersabda, sawu sufufakum, ratakan, rapatkan saf-saf kamu, fa inna taswiyatas sufufi min tamam iqamati shalah. Sebab meratakan saf itu adalah sebagian daripada kesempurnaan salat. Lebih pasti lagi, makna daripada tarasu kita artikan dengan lurus rapat. Lebih pasti lagi dengan rapatnya, sudul khala, tutup celah-celah. Nabi kita bersabda, la taj'al purjatan di syaitan, jangan kau jadikan ada purja kepada syaitan. Kita tak bagi ruang kepada syaitan dalam saf kita pada tu bersalat. Sufu, buatlah salat saf macam kesupupil malaikati inda rabbiha, seperti saf para malaikat dari sisi Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, man wasala safan, barang siapa menyambung saf, merapatkan saf, dia akan disambung oleh Allah. Wa man qata'a safan, dan barang siapa memutuskan saf, dia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada guru-guru kami, kepada para masyayikh kami, dan juga kepada mufti-mufti kami, kepada penasihat-penasihat raja-raja kami, kepada cendekiawan-cendekiawan, dengan jakimnya, dengan Majelis Ulama Indonesianya, dengan muktamar ulamanya, dengan kumpulan fuqahanya, yang di luar dan juga yang di dalam. Apakah kira-kira dalam suasana yang semuanya sudah tahu, pada saat dengan kita beramal, mematuhi arahan, panduan, bimbingan, perintah justru daripada Allah dan Rasulnya, itu akan mendatangkan bencana? Apakah kita sudah sampai pada tahap mengeluarkan suatu pandangan, statement, kalau pada itu kita taat, patuh, setia, menjunjung tinggi dengan arahan-arahan, nasihat-nasihat dan perintah daripada Allah dan Rasulnya, itu akan mendatangkan musibah. Kalau kita sudah berpandangan seperti itu, yang dapat kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau ternyata dengan kita memiliki suatu keyakinan, kalau memang itu Allah suruh, kalau memang itu ada arahan dan juga wahyu daripada Allah, kalau memang itu adalah nasihat, panduan dan bimbingan, bahkan perintah daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki 1001 cara, 1001 penyelesai, 1001 jalan keluar untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi, masalah yang merisaukan kita. Ini mata, bukan hanya setakat a'mash, remang-remang di malam hari tidak nampak. Bukan ketarak, ada bintik-bintik putih di tengah-tengah mata yang hitam. Tapi mata sudah hampir buta. Datang mengadu.
kepada pakar spesialis, kepada ahli tib, pakar perobatan. Jadi kata pakar perobatan, senang saja untuk mengatasi masalah itu, tapi dengan catatan awak jangan lagi menangis. Jangan lagi menangis, jangan sampai meneteskan air mata. Apa dikatakan? Apa artinya dengan mata? Tak ada gunanya dengan mata. Dengan nilai dan juga dengan peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ternyata tidak dapat menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sanggup tidak jadi berobat atau sanggup tidak berobat, sanggup tidak berobat, sanggup untuk dengan derita yang menimpa, yang penting aku tetap saja subati dengan yang teristimewa dalam kehidupanku, yaitu menangis di hadapan Allah. Setetes mata yang terkeluar daripada kelopak mata seseorang, Nabi kita bersabda, yang walaupun sebesar seukuran lalat, itu mampu untuk menyelamatkan dan memadamkan api neraka nanti pada hari kiamat. Dua mata yang tidak akan tersiksa, mata yang berjaga di jalan Allah, mengaji, berjuang fisabilillah, pemerintah yang memikirkan urusan rakyat, jika sampai kurang tidur di malam harinya. Itu mata yang pertama yang tidak akan terseksa, tidak akan diseksa ke dalam api neraka. Mata yang kedua, bakat min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu sajalah. Apakah kita tidak percaya? Apakah kita tidak yakin? Apakah kita tidak mau patuh? Apakah kita tidak mau setia? Apakah kita biarkan saja baginda dengan statement-statement, atau juga dengan riwayat-riwayat dan juga dengan nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada kita untuk kita patuhi, atau dengan kita kumpulan yang pertama mengucapkan labbaika ya Rasulullah, aku perkenankan. Sebab kemarin ada satu statement yang kita tengok di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Aku punya satu pandangan, punya satu pendirian, punya satu pendapat, kata sahabat. Tapi apa yang Nabi kita perkatakan, apa yang Nabi kita ucapkan, itu tentu lebih bermanfaat. Apa kemarin tuh? Habis dah lupa dah. Jadi taat kepada Allah dan Rasul dalam perintah Allah dan Rasulnya, itu lebih manfaat, lebih patut untuk kita amalkan dan juga untuk kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin ma qultu lakum, akan tapi apa yang saya katakan itu adalah daripada Allah, maka aku tidak akan berdusta ke atas Allah. Maknanya mutlak kebenarannya dan wajib kita terima dan kita mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabiya sallallahu alaihi wasallam sami'a aswatan, Nabi kita mendengar bunyi gemuruh. Qala ma hadzal aswatu, ini suara apaan? Bising-bising, gemuruh. Jadi kata mereka, an-nakhlu yu'abbirunaha, itu adalah dari kebun-kebunan kurma, masing-masing pemilik mentakbirnya, mentalqih, mensenyawakan bunga dengan bunganya. Qala law lam yaf'alu la salaha, kalau mereka tidak buat pun tetap saja hasilnya bagus. Niscaya baginda, kalau Nabi kita, kalau mereka tidak buat, la salaha, niscaya dia akan menjadi saleh. Kalau mereka tidak lakukan pun, dia akan berbuat dengan baik. Qala balam yu'abbiru, akhirnya mereka, karena Nabi kita cakap macam itu, mereka pun tidak lagi mentakbirnya. Sampai ke tahap itu toh. Sampai mereka sanggup untuk meninggalkan keyakinan mereka, karena Nabi kita bercakap dengan percakapan yang berbeda. Ada tak kesetiaan yang semacam itu? Kalau kita pasti akan dapat, kalau kita pasti akan untung, kalau pasti kita akan selamat. Terus dia mengatakan yang sebaliknya, kita tidak akan pertimbangkan perkataan yang sebaliknya tadi itu. Kalau kita sudah tahu dengan keyakinan kita tentang sesuatu itu berbahaya misalnya, kita tidak akan pertimbangkan perkataan-perkataan daripada orang lain pada saat benda itu sudah nampak depan mata kepala kita. Yang seperti ini memerlukan kejujuran, ketulusan dan keikhlasan, dan juga memerlukan tanggung jawab yang sepenuhnya di hadapan Allah demi untuk kepentingan kita bersama. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita kata, rasa-rasanya kalau kalian tak buat pun tetap buahnya hasilnya akan bagus.
Begitu mereka dengar statement daripada baginda seperti itu bunyinya, mereka tinggalkan langsung. Falam yu'abbiru ama idzin, pada tahun itu. Fasara shison. Shis adalah at-tamru alladhi la yashtaddu nawahu. Akhirnya karena mereka tidak takbir, tidak lakukan persenyawaan, buah-buahnya mengecut. Biji-bijiannya jadi tidak kuat. Berpengaruh kepada buah. Kalau lebatnya macam seperti tahun-tahun sudah, tapi dengan kualitinya lain. Dengan buahnya mengecut. Syisan diartikan dengan at-tamru alladhi la yashtaddu nawahu, buah tamar yang bijinya tidak keras. Buah tamar yang bijinya tidak keras. Kalau bijinya tidak keras, nanti selepas dimakan tamarnya dia tidak akan boleh dijadikan sebagai bibit. Faqala fadzakaru di Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adukan kembali perkara tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, in kana syai'an min abdi dunyakum, kalau itu menyentuh khusus langsung kepada dunia kalian, tentang pertanian kalian, tentang cocok tanam kalian, maka kalian lebih tahu. Tapi kalau tentang urusan agama, fa ilayya, maka itu dengan aku. Jadi takbir ini bergantung kepada pengalaman dan kebiasaan. Mereka lebih mengetahui daripada baginda, itu wajar saja. Tapi kalau pada untuk halal atau tidaknya buah-buahan tersebut, boleh atau tidaknya dimakan tentang hasil daripada buahnya, ataupun juga tentang cara mentransaksikannya dengan cara yang seperti apa, itu boleh atau tidaknya, itu rujuknya kepada baginda Rasulullah SAW. Macam itulah juga dengan hal-hal yang kita hadapi sekarang ini. Rujuknya itu kepada yang menjadi waris kepada para ulama yang jujur. Jangan sampai dengan kita mengelirukan. Tak boleh mengeluarkan fatwa yang orang itu bukan bidangnya. Kamu kan bidang kamu bahasa. Kamu dulu dapat PhD daripada apa? Kamu tidak banyak bergelut dengan hadis dan juga dengan hukum akam syara'. Tidak banyak bergelut dengan usul-usul fikih. Tidak banyak bergelut dengan ilmu fikih. Tidak banyak bergelut dengan fiqhul kitab wa sunnah. Itu akan memberikan kematangan dan kebulan kepada kita untuk mengeluarkan fatwa secara tepat. Ulama mengatakan yang boleh terbabit dalam fatwa, itu orang yang mengetahui al-muttafaq wal mukhtalaf, masalah-masalah yang disepakati, masalah-masalah yang tidak disepakati. Ini sudah bergelar ustaz saja sudah 1001 fatwa dikeluarkan. Sebenarnya bukan ustaz, diustadkan saja, disyekhkan saja. Ada sebagian letak gelar syekh, bukan orang yang berikan dia gelar syekh, dia yang meletakkan gelar syekh pada dirinya. Kenapa? Ya kalau syekh itu karena dia udah tua, oke lah. Ada orang letakkan gelar doktor? Tak ada. Kecuali kalau pada itu mendapatkan gelaran tersebut karena dengan tesis risalah yang dikemukakannya telah mendapatkan sambutan atau diterima oleh pihak universiti, dimunakasahkan, dipertanggungjawabkan, baru dapat tetal. Tak ada letak tetal sembarangan begitu saja. Tapi kenapa tetal-tetal dalam keagamaan bisa seperti sebutan Syekh, Al-Hafiz, atau juga dengan Al-Mufti, itu ternyata siapa yang nak dia letakkan depan daripada namanya. Kecuali kalau dia masuk asyir di situ karena dia udah tua, karena dia udah berumur lebih daripada 40, itu cerita lain. Dan itu juga menyamarkan. Buat samar-samar ada unsur tadlis dan juga penipuan. Gelar asyikh karena dulu pernah jadi mudir. Jadi mudir bukan karena dia yang terbaik, tapi karena dia berkecimpung di situ. Akhirnya dengan yang tidak layak memberikan gelaran kepada orang yang tidak layak. Yang memberi gelaran tidak layak, diberi gelaran pun juga tidak layak. Kalau memang tamakun, rusuh dalam bidang ilmu agama, kepahamannya dalam bidang halal dan haramnya, jadi tidak ketinggalan dalam disiplin dunia ilmu, tasawufnya iya, fikihnya iya, hadisnya iya, tafsirnya iya, puluhan bahkan ratusan macam kitab yang pernah dipelajarinya, silakan untuk Anda berbicara. Tapi kalau cuma hanya baca akhbar, cuma hanya bergulu dalam Google atau juga dengan Facebook, dengan juga dengan WhatsApp,
atau tidak lebih daripada ilmu dengaran, bukan secara dicek, diselidiki dan juga dipelajari. Ilmu itu tidak lebih daripada ilmu yang tersebar melalui akhbar. Terus nak jadi mufti, nak mengeluarkan pendapat itu dan ini. Yang pada waktu dihujah, ternyata dalil yang pertama sudah goncang. Begitulah dengan dalil-dalil yang berikutnya. Tak apa, habis sekedar memberikan gambaran secara khusus. Jadi misal, la yuridana mushin ala marid atau ala sakim. Jangan kita gabungkan, jangan kita datangkan yang sehat kepada yang sakit. Itu dalam masalah binatang ternak. Itu dijadikan dalil oleh sebagian untuk kita tidak bersalam-salaman, untuk kita menjaga jarak. Dan juga dengan dalil pada saat datang seorang majzum di Madinah nak membaiat baginda Rasulullah SAW. Jadi pada waktu Nabi kita kata, kad baya'nak, aku telah membaiatmu secara lisan dan menjauhlah kamu daripada mereka. Itu makna hadis. Itu betul, kita tidak menafikan, tapi penggunaan dalil tadi itu bukan pada tempatnya. Untuk kita mengatakan jaga jarak, untuk kita tidak bersalaman. Kenapa? Sebab baginda suruh orang tadi itu menjauh, kita kena jaga jarak daripada dia, memang karena dia udah sakit. Memang dia membawa penyakit kusta, penyakit yang menular. Sekarang saudara Anda yang pada saat ketika masuk ke masjid, ambil suhu ukuran panas tubuhnya, kemudian kita suruh basuh tangannya, dan dia pun juga merasa dirinya sehat. Kenapa mau disamakan dengan yang tidak sehat tadi itu? Pada saat kita menjauh, kita menjauh daripada yang tadi karena memang dia majzum. Yang ini kita tidak dapat pastikan orang-orang di masjid itu majzum atau membawa virus corona. Itu tidak ada kepastiannya. Kalau pasti, jangankan untuk mendekat bersalaman, justru kamu diperintahkan untuk menjauh sejauh-jauhnya. Firru minal majzumi, lari, menjauhlah kamu daripada orang yang kena penyakit kusta, seperti Anda menjauhkan diri daripada singa. Itu yang Nabi kita perintahkan. Itu namanya kalau dalam bahasa hukum qiyas ma'al farik. Jadi yang sakit, yang sehat, mau dikiaskan sama dengan yang sakit. Jadi benda itu sudah ada, itu orang yang kena penyakit kusta. Kemudian yang kedua, hadis yang sebelumnya Abi sebutkan tadi itu, jangan kau gabungkan, jangan kau kumpulkan yang sehat kepada yang sakit. Karena ada yang sakit, jangan kamu bergabung ke situ. Seperti Nabi kita bersabda, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Benda itu sudah ada. Tapi pada saat ketika dengan kita umumkan benda tadi itu, sehingga sampai di lokasi yang tidak ada kepastian. Dalam 50% pun kita tidak dapat dan tidak berani mengatakan yang dengan corona ada di dalam masjid. Tak payah 100%, 50% saja. Dapatkah kita prediksi ada corona? Tidak dapat. Jadi dengan benda yang mauhum, dengan benda yang tidak pasti, terus kita anggap sebagai satu perkara yang pasti. Itu istilah qiyas ma'al farik. Dikiaskan sama dengan hujan. Hujannya sudah turun. Maka Nabi kita kata suruh kepada Sayyidina Abdullah, kepada Sayyidina Bilal bin Rabah atau kepada Sayyiduna Ibnu Umi Maktum untuk mengatakan as-salatu fir'al. Benda itu sudah berlaku. Memang hujan turun. Memang becek. Memang menyusahkan. Dan itu pun juga seperti yang Abi sebutkan tempoh hari, dalam rangka rukhsah saja. Rukhsah, kelonggaran untuk tidak datang. Bukan wajib tidak datang. Wajib untuk mengelak dan juga menjauh, tidak. Lain bahasanya. Nah, itu yang dapat mengamati semacam itu orang yang pernah belajar usul secara cermat dan juga mempelajari cara istinbat daripada fuqaha, daripada nas atau daripada Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu daripada urusan agama, itu akulah yang menjawabnya. Tapi kalau untuk urusan peternakan, kalau itu urusan kesehatan, kalau itu untuk urusan perkebunan, maka kalian lebih tahu daripada aku tentang perkara-perkara berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-muslimuna syuraka fi thalathin. Bab yang menyatakan kaum muslimun itu kongsi dalam 3 perkara. Maka daripada 3 perkara kita tidak boleh monopoli. Kita tidak boleh merasa lebih berhak daripada yang lain. Apa-apa sih yang 3 perkara tadi itu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna syuraka fi thalathin. Kaum muslimun itu berkongsi manfaat, berkongsi faedah, berkongsi dalam penggunaan pada 3 perkara. Fil ma'i, penggunaan air sungai, air telaga, air peringgi yang sifatnya adalah untuk umum. Wal kalai, rumput dan juga dengan api. Wasamanhu haram, menjual belikan hak milik bersama itu haram. Mungkin yang kita sebut dengan hak negara, atau kita sebut dengan hak pemerintah, hak rakyat. Itu kita tidak boleh melebihkan diri kita daripada orang lain. Hak negara, hak rakyat, apakah itu dengan airnya, apakah itu dengan tanahnya, pulaunya, pasirnya, batunya, hutannya, itu hak negara. Sebagaimana pihak pemerintah tidak boleh menebang, memotong untuk kepentingan pribadi, kita individu pun juga tidak boleh, sama, sebab itu hak kita semuanya. Siapapun yang menjual kebun kayu balaknya, atau menjual hutannya, menjual airnya, menjual pasirnya, menjual batunya, atau menjual kepulauannya, jelas hukumnya batil. Itu adalah merompak dan merampas. Kecuali kalau atas restu daripada rakyat, kalau pemerintah yang melakukan. Kecuali atas persetujuan daripada pemerintah, kalau rakyat yang melakukan. Kenapa? Sebab itu adalah hak milik kita bersama. Kita suraka dalam 3 perkara. 1, air. Yang kedua, rumput. Dan yang ketiga itu adalah api. Menjual belikan hukumnya haram. Air sungai, siapa yang cedok-cedok? Air sungai, siapa yang mancing-mancing? Itu Tasik tak ada yang punya. Sebab itu adanya di tanah kerajaan. Oke, kita mau mancing di lumbung itu, mancing saja. Yang mungkin ada rezekinya di sana dia dapat, yang tidak ada rezekinya bertengah-tengah jam, berjam-jam dia situ memancing, tidak dapat apa-apa. Qala bil ma'i wal kal'i wan nari fadarun wal haram. Salasun la yumna'na. 3 perkara tidak boleh kita cegah. 3 perkara kita tidak boleh menghalang sesiapa saja daripada untuk memanfaatkannya. Air, rumput, api. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qultu ya Rasulullah, ma asyai'ul ladzi la yahillu man'uhu. Apa saja sesuatu yang tidak halal kita mencegahnya. Tidak halal kita mencegah orang lain untuk mengambil dan juga untuk menggunakannya. Nabi kita bersabda, al-ma'u, pertama air, wal milhu, kedua garam. Kan air laut pada saat ketika pasang, atau pada waktu dengan gelora daripada gelombang, turun naik. Beberapa waktu kemudian ternampak di pesisir, di tepi pantai, garam putih, garam laut. Maka dengan seumpama garam tadi itu, siapa yang punya? Siapa saja ambil lah situ. Seperti kita perhatikan di sebagian tempat sungai-sungai yang besar, ada larutan-larutan pasir dan batu. Siapa yang kaur-kaur, siapa yang ambil. Siapapun tidak punya hak untuk melarang. Kenapa? Sebab itu milik kita bersama. Air sungai, yang ambil. Tak boleh kita jual air sungai. Tidak boleh kita menjual air peringgi, yang peringgi itu adalah kegunaannya untuk orang ramai. Tapi diingat, kalau sudah menjadi hak milik kita itu tidak mengapa. Jadi kalau macam itu kita mancing ikan, menjala ikan di sungai, ikannya tak boleh dijual kan? Tidak, boleh. Jual saja. Hadiahkan saja, hibahkan saja, kongsikan saja. Tapi yang tak boleh itu macam mana? Yang tak boleh itu kita melarang orang lain untuk memancing ikan di sungai. Kita melarang kumpulan-kumpulan tertentu untuk memanfaatkan atau untuk mengambil fasilitas air, rumput dan juga dengan api. Itu bila menjadi hak milik kita bersama pada saat ketika tidak ada yang menggarap, tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada yang menggunakan. Abang punya hak untuk mancing, Abi juga punya hak untuk mancing. Tapi pada saat ketika abang memancing di sana, terus abang dapat ikan, menjala, lempar, rek, mengembang. Nah, orang pandai main jala, itu jalannya mengembang pada masa dilemparkan. Bukan jadi sebuku, jadi sebiji. Kalau sebiji kita dapat ikan. Dapat susah letih payah saja. Oke. Jadi semuanya punya kebebasan untuk memancing. Pada saat saya dapat ikan, baik ikan saya dapat karena saya memancing,
karena saya meringgi, karena saya melontak atau juga menjala, maka ikan yang kita dapat itu sudah menjadi hak milik kita sepenuhnya. Itu kalau kita nak jual saja. Yang tak boleh, tidak boleh. Sejam saja mancing, tak boleh, bayar dulu kalau nak mancing. Itu tidak boleh. Sebab kita melarang dia daripada haknya dia. Tapi kalau pada tu masing-masing menggunakan hak, terus ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang tak dapat langsung. Yang tak dapat langsung tu tak tahulah. Begitu dia turunkan kailnya, ikan lari. Beda dengan yang tadi. Begitu dia tengok ada kail ikan yang ada umpan di situ, langsung dia sembar. Nah, itu rezeki daripada Allah Jalla Jalaluh. Dia dapat rezekinya dia. Dia mau jual, terserah dia. Sebagaimana kita juga kalau pada waktu kita dapat, sudah menjadi hak milik kita. Air yang dari sungai tidak boleh dijual. Tapi kalau sudah kita cedok air tadi itu, kita masukkan ke dalam jug, kita masukkan ke dalam bekas, ke dalam botol, itu sudah jadi hak milik kita. Kalau kita nak jual kepada sesiapapun, boleh saja kita menjualnya. Kenapa? Sebab itu sudah berada dalam kepemilikan kita. Qala al-milhu wal ma'u wan naru. Aku berkata kembali, ya Rasulullah, hadzal ma', kami paham. Tapi kenapa pula dengan garam dan api? Ya Humaira, hai Humaira, barang siapa memberikan api, fakana ma tasaddaqa bi jami' ma andajatil kanaru, seakan-akan seperti dengan seorang bersedekah dengan sebanyak makanan yang dimasakkan. Masak makanan kena dengan api. Masak makanan kena dengan tekanan api yang panas. Sehingga makanan tadi itu menjadi nadij, artinya menjadi matang, dah dapat dimakan, gulainya, siakapnya, atau dengan 3 rasanya, masam pedasnya, ikannya, semuanya, ayamnya, dagingnya dapat kita nikmati karena sudah renyah, karena dagingnya sudah renyah, karena masakannya sudah masak. Itu yang menyebabkan masaknya tadi itu apa saja? Api. Maka sebanyak yang dimasak oleh api, sebanyak yang dimasak oleh panas, itu akan menjadi pahala sedekah kepada orang yang memberikannya. Qala wa man a'ta naran, barang siapa memberikan mencis, memberikan api, maka seakan-akan dia bersedekah dengan semua yang dimasakkan oleh api itu. Dan barang siapa memberikan garam, seakan-akan dia bersedekah dengan semua makanan yang dimakan nyaman dan selera kesemuanya. Bagi meleh, untuk apa? Untuk dia memasak satu kawah besar gulai sehingga terasa nikmat sedap karena dengan garam tadi itu. Nilai garam kita tadi itu sama seperti kita bersuka dengan seisi kawah. Begitu juga dengan seumpama api yang kita bagikan kepada seseorang, satu bilah betang, satu batang mencis, nyala, nilai yang kita berikan tadi itu sama semua makanan yang dimakan, yang masak kena dengan api yang kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man a'ta bilhan wa man saqa musliman syarbatan min ma, dan barang siapa memberi minuman kepada seorang mukmin dengan seteguk air, haitsu yujadul ma, di tempat yang di sana ada air, seakan-akan membebaskan seorang hamba. Dan barang siapa memberikan air minum kepada seseorang di tempat yang tidak ada air, seakan-akan seperti kita menghidupkannya. Besar, Masya Allah, tabarakallah. Bagi minum seseorang daripada air sumur. Sumur milik bersama, kita cedok air kemudian kita minumkan, sama seperti kita membebaskan hamba sahaya. Cedok air daripada sungai, kemudian kita rebus atau kita mesin sampai airnya menjadi bening, kita filter sampai menjadi bening, kita minumkan, sama seperti kita memerdekakan hamba sahaya. Itu di tempat yang di kawasan sana banyak air, tapi bagi orang yang bagi minum di tempat yang tidak ada air, orang tu datang ke puncak gunung, kita ada air, kita bagikan. Orang tu datang taksi tapi tidak bawa air, kita minumkan. Keretanya kita bagi minum, dianya juga kita bagi minum. Itu sama seperti menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Hada wabillahi taufik. Jangan lupa salat doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
زقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين وزدنا علما وألحقنا بالصالحين واحفظنا واحفظ معنا ومن معنا وسلمنا wasallim ma ma'na wa ma ma'na. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan penjagaan perlindungan daripada Allah Ta'ala, kesejahteraan, keselamatan, taufik dia dalam sepanjang hidupnya sampai kita kembali sebatang kara ini kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, macam seperti hari kita dilahirkan dalam keadaan fitrah suci dan bersih. Hadza wa billahi taufik wa ila liqa'in akhir. Kita berjumpa kembali nanti pada pukul 12 tengah hari, diawali dengan bacaan Hizib Al-Wiqayati wan Najat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.